My best wishes to all my dear student friends. How are you all? I hope you are all doing well. Dear students, today we are going to learn the poetic devices of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by the poet Robert Frost. It is given in the 9th standard, the very first unit. Yes. இன்னைக்கு 9ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தில் முதல் மனப்பாட பாடலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் a snowy evening அந்த போயம் தான் நாம படிக்க போறோம். அந்த போயமுடைய poetic devices படிக்க போறோம். அந்த போயம் கடந்த வகுப்புல நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். So in this class we are going to learn the poetic devices used in this poem. Yes, my dear students, the poetic devices make the poem so beautiful and it makes the readers enjoy the poem. For example, you know very well, in any song, the music and the rhythmic and the rhyming words used in that song become so beautiful. Likewise, the poem differs from the prose when it is used all these poetic devices. And மாணவர்களே, the poetic devices பயன்படுத்துகிற பொழுது ஒரு poem prose இலிருந்து மாறுபடுகிறது, மிகவும் அழகாகிறது. அதை நாம் என்ஜாய் பண்ணி படிக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக்கல் நோட் அதுக்கு கிடைக்குது. எஸ், அது மாதிரி ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இந்த போயம்ல எவ்வளவு அழகா poetic devices பயன்படுத்தியிருக்காங்க, rhyming words, rhyming scheme எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Come, let's learn. Now we are going to learn the poetic devices used in this poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by the poet Robert Frost. The first stanza: whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So these are the 4 poetic lines given in the first stanza. Now we are going to see the rhyming words used in this stanza. My dear students, the rhyming words means the same sound of each poetic lines. Also, the end of the words of each line should end with the same sound. See here, the first line, the line ends with the word no, and especially the last line ends with, last sound ends with oh, no. Then the second line, thou. The third line, here. So these 2 words have the same sound, but the third line, the last word, has a different sound. So this is not the rhyming word. It's not matched with these 2 lines. See here, the first line la pathina rhyming words paakrom. Rhyming words அப்படினு சொன்னா the poetic lines ல, for example, ஒரு stanza ல ஒவ்வொரு லைன்லயும் வரக்கூடிய இறுதி வார்த்தைகள், the last word ends with the same sound. இறுதி வார்த்தைகள் ஒரே ஒலியை கொண்டு முடிந்தால் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் rhyming words ஆ நாம சொல்றோம். இப்ப பாருங்க, the first lineல no அப்படி முடியுது, second line thou, oh, no, thou அப்படி முடியுது. தேர்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, here அப்படின்னு டிஃபரண்ட் சவுண்ட் இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டும் இதுவும் வித்தியாசமா இருக்கு, டிஃபரண்டா இருக்கு இல்லையா? அப்ப இது ரைமிங் வேர்ட் இல்ல. ஃபோர்த் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்ட் ends with the same sound like the first and second line. முதல் 2 வார்த்தைகளை போல இதுவும் snow அப்படின்னு இந்த oh அப்படின்னு முடியுது. இந்த ஸ்டான்ஸால, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால இந்த 3 வார்த்தைகளும் வேர்ட்ஸும்
ரைமிங் வேர்ட்ஸா நாம கன்சிடர் பண்றோம். அதை எடுத்து எழுதலாமா? இங்க பாருங்க, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல no, though, snow. So these three words are rhyming words in the first stanza. Okay? Now let's see the rhyming scheme used in this stanza. இதுல பயன்படுத்தப்படக்கூடிய rhyming scheme பார்க்கலாம். What is rhyming scheme அப்படினு பார்த்தோம்னா, it's a pattern used to mark the rhyming words in the stanza. இப்போ இந்த ஸ்டான்ஸால ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது வந்து இது என்ன ஆர்டர்ல இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான பேட்டர்ன் தான். இப்ப பாருங்க, நோ அப்படிங்கிறது நாம ஆல்பபெட்ல ஸ்மால் லெட்டர் வச்சு தான் நாம அதை குறிக்கிறோம். ஸோ ஏ அப்படின்னு குறிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ அப்படின்னு குறிச்சுக்கோம். இப்போ இந்த செகண்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்ட் ends with the same sound. அப்ப அதுவும் ரெண்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஏ ஏ அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதையும் நாம ஏன்னு குறிச்சிடலாம். the third one here அப்படின்னு டிஃபரண்ட் சவுண்ட் இருக்கிறதுனால அது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டோட மேட்ச் ஆகல, அதனால அது பி அப்படின்னு ஸ்மால் லெட்டர் நாம நோட் பண்ணணும். the last one snow அப்படிங்கிறது ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ல வரதுனால அது ஏ. அப்ப இந்த ஸ்டான்ஸாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவுக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா ஏ ஏ பி ஏ அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் தான் ரைமிங் ஸ்கீமா வருது. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஸ்டான்ஸாவை நம்ம குறிச்சிருக்கோம். அப்ப அடுத்த ஸ்டான்ஸாவுக்கு நீங்க ஈஸியா உங்களால மார்க் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டான்ஸால அலிட்ரேஷன் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? What is alliteration அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லைன்ல poetic லைன்ல வரக்கூடிய வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் சேம் கான்சனன்ட் சவுண்டை கொண்டு ஆரம்பித்திருந்தால் அது alliteration வேர்ட்ஸ் நாம எடுத்து எழுதுவோம். இப்போ இங்க பாருங்க, whose woods these are I think I know. இப்ப இது W ன்னு இருந்தாலும் இங்க whose ன்னு ஆரம்பிக்கும். அப்ப இங்க who அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இது ரெண்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கிடையாது. அடுத்து பாருங்க, இங்க these are the thing the அப்படிங்கிற வார்த்தை. அப்ப இது ரெண்டு என்னது? alliteration. ஏன்னா இங்கேயும் இத்து சவுண்ட், இங்கேயும் இத்து சவுண்ட் இருக்கு. so the consonant sound. so these two words are alliterating words in the first line. செகண்ட் லைன்ல பாருங்க, ஏதாவது alliteration word இருக்கா? இல்ல. சரிங்களா? சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்ல. தேர்ட் லைன்ல பாருங்க, he will not you see me stopping here. இங்க see அப்படிங்கறதுல s உம் stopping அப்படிங்கறதுல s உம் பாத்தீங்கன்னா starts with the same consonant sound s. so அது ரெண்டும் alliterating words. fourth லைன்ல பாருங்க, to watch is woods fill up with snow. அப்ப இங்க watch where woods with அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றோம். w அது எப்படி உச்சரிக்கிறோம்? watch woods with அப்படின்னு. சோ இந்த மூணு வேர்டும் alliterating வேர்டா நாம எடுத்து எழுதலாம். சோ அப்ப இந்த ஸ்டான்ஸால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு alliterating words பார்க்கும்போது these think. அப்புறம் தேர்ட் லைன்ல see stopping. so இதுல இது alliterating word. அப்புறம் watch would then with. these words are alliterating words used in the stanza. சரிங்களா? now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற figures of speech கொடுக்கப்படல, only alliteration தான் கொடுத்திருக்காங்க. let's see the second stanza.
what are the poetic devices used in the second stanza by the poet? See here, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. அப்படின்னு இந்த ஸ்டான்ஸால நாம இதோட விளக்கத்தை கடந்த வகுப்புல பார்த்தோம். My little horse must think it queer அப்படிங்கிற இந்த லைன்ல பாத்தீங்கன்னா the last word ரைமிங் வேர்டா வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ இது பாருங்க queer அப்படின்னு முடியுது. செகண்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா near அப்படின்னு முடியுது இல்லையா? அப்போ queer near இங்க லேக்னு இருக்கு. அப்போ இந்த தேர்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டு ரைமிங் வேர்டா வரல. It doesn't ends with the similar sound of the first two lines. முதல் இரண்டு வரிகளில் வந்த இறுதி வார்த்தைகளை போன்ற ஒளியோடு இது முடியவில்லை. ஆகவே இது வேறு ஒளியை கொண்டிருக்கிறது. இங்க இயர் அப்படிங்கிறதும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுது. அப்ப ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நாம என்ன செய்யறோம்? இங்க பாருங்க, queer, near, ear அப்படிங்கிற இந்த மூணு வேர்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ ரைம் ஸ்கீம் ஆர் ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு அப்படியே நீங்க பேட்டர்ன் எழுதலாம். நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம், சிமிலர் சவுண்ட்ல முடிந்தா சேம் பேட்டர்ன் குறிக்கலாம். நியர், குயர், இது வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா குவர், குவர், யா. தென் ஏ, லேக் அப்படிங்கிறது வந்து பி, இயர் அகைன் ஏ. ஓகே, புரிஞ்சதா? எஸ். இப்போ எடுத்து எழுதலாம். ஏ, ஏ, பி, ஏ. சோ இதுதான் ரைம் ஸ்கீம் ஃபார் திஸ் ஸ்டான்ஸா. சரிங்களா? இப்போ அலிட்ரேஷன், அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. the first lineல my little horse must think it queer அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா மை அப்படிங்கிறதுல சவுண்டும், மஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல மஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல சவுண்டும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இந்த டூ வேர்ட்ஸும் ரைமிங் இல்லாம ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அது அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் சொல்றோம். சோ அலிட்ரேஷன் அப்படிங்கும் பொழுது மை அண்ட் மஸ்ட். சோ இந்த இரு வார்த்தைகளும் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ல, சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால இது இந்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ். அடுத்த லைன்ல பாருங்க, அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. இல்ல, சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் கொண்டு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்ல. தேர்ட் லைன்லயும் அதே மாதிரி தான் அலிட்ரேஷன் இல்ல. ஃபோர்த் லைன்லயும் அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் கிடையாது. அப்போ இது மட்டும்தான் மை, மஸ்ட். அதுல இந்த முதல் கான்சனன்ட் லெட்டர் கான்சனன்ட் சவுண்ட் சிமிலரா இருக்கிறதுனால அது அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ். the next figure of speech பாத்தீங்கன்னா personification. இந்த ஸ்டான்ஸால எது personification பாத்தீங்கன்னா my little horse must think it queer. my little horse must think it queer. அதுல குறிப்பா பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் must think it queer அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். must think it queer my little horse. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பர்சனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உரிய கேரக்டரை அனிமல்ஸுக்கோ நான் லிவிங் திங்ஸுக்கோ நம்ம பயன்படுத்தி சொல்லும் பொழுது அது பர்சனிஃபிகேஷன் சொல்றோம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மழை பெய்யுது. இப்போ மழை பெய்யும் பொழுது நீங்க ரோட்ல நடந்து போறீங்க, ஒரு துளி உங்க கணத்துல விழுந்துருச்சு, உங்க கணத்துல பட்டுருச்சு. அப்ப நீங்க உடனே ஒரு கவிதை எழுதுறீங்க, மழை துளி என்னை முத்தமிட்டு சென்றது அப்படின்னு. அப்போ ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு முத்தமிடுவது இயல்பு, அது மனித செயல். இங்க வந்து மழை துளி முத்தமிடுமா இடாது. ஆனா கவிஞர் அவ்வாறு உருவகப்படுத்தி எழுதுவதுதான்
personification. அப்போ இங்க எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா my little horse must think it queer. அந்த my little horse குதிரை மனிதனை போல சிந்திக்குமா? இல்ல, இல்லைங்களா? மனிதனை போன்று ஒரு குதிரை சிந்திக்குமா, செயல்படுமா அப்படின்னா இல்ல. ஆனா மனிதனை போன்று அது செய்கிறதுன்னு கவிஞர் அங்க உருவகப்படுத்துறாங்க. சரிங்களா? my little horse must think it queer. சோ அப்ப அந்த திங்க் பண்ற செயல் மனுஷன் தான் செய்யறோம் அதிக நேரங்கள்ல. சோ அப்ப ஒரு குதிரைக்கு அதை பயன்படுத்தி சொன்னதுனால இங்க ஏதோ ஆபத்து இருக்குமா, ஏன் இங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி குதிரை ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணுது, சிந்திக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால இது பர்சனிபிகேஷனா இங்க கவிஞர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். ஆக இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால இதெல்லாம் நமக்கு poetic devices கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த ஸ்டான்ஸால he gives his honest bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake அப்படின்னு இருக்கு. இதுல ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஷேக், மிஸ்டேக், ஃப்ளேக் அப்படிங்கிற இந்த 3 வேர்ட்ஸ்ல ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்கு. What is rhyming words அப்படின்னு பார்த்தோம்னா a word ends with the same sound அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு poetic லைன்ல இறுதி வார்த்தை அந்த இறுதி ஒலி வந்து சேமா முடிந்தது என்றால் அது ரைமிங் வேர்ட்ஸா நாம எடுக்கலாம். இங்க பாருங்க, ஷேக் அந்த இக் சவுண்ட், மிஸ்டேக் இங்க ஸ்வீப் வந்து ப அப்படி முடியறதுனால அது ரைமிங் வேர்ட் இல்ல. அதே நேரத்துல ஃப்ளைக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க இக் அப்படிங்கிற சவுண்ட்ல முடியுது. ஆக these 3 words are rhyming words in this stanza. அதத்தான் நாம என்ன செஞ்சிருக்கோம், இங்க எடுத்து எழுதியிருக்கோம். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஷேக், மிஸ்டேக், ஃப்ளேக் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். சரிங்களா? புரிஞ்சதா? ஓகே. இப்போ ரைமிங் ஸ்கீம் பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்டான்ஸால ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what is rhyme scheme அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the pattern that is used in the stanza or the poetic lines of the stanza. சரிங்களா? அது ஒரு பேட்டர்ன் தான், நாம குறிக்கக்கூடிய பேட்டர்ன். இப்ப பாருங்க, ஷேக் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம ஏ அப்படின்னு குறிக்கலாம். மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது சேம் சவுண்ட்ல முடியறதுனால அதுவும் ஏ அப்படிங்கிற பேட்டர்ன்லயே குறிக்கலாம். ஸ்வீப் அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய, இது ரெண்டுக்கும் ஒத்து போகாத ஒரு புதிய வார்த்தை. ஆகவே இது பி அப்படின்னு நாம நோட் பண்ணலாம். the fourth one flake அப்படிங்கிறதுனால இதோட ஒத்து போகக்கூடிய சேம் சவுண்டா இருக்கிறதுனால இது என்னது, இது ஏ அப்படின்னு சொல்றோம். இதை அடுத்த நாம இங்க எடுத்து எழுதியிருக்கோம். the rhyming scheme அப்படின்னு சொல்லி ஏ ஏ பி ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரிங்களா? சோ இதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம். இப்போ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னெல்லாம் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்டான்ஸால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலிட்ரேஷன். சோ உங்களுக்கு தேர்வில் அதிகமா கேட்கக்கூடியது அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல he gives his honest bells a shake அப்படின்னு இருக்கு. what is alliteration? what is alliteration word எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கான்சனன்ட் சவுண்ட், அதாவது ஒரு poetic லைன்ல வரக்கூடிய வார்த்தைகள்ல அந்த வார்த்தையுடைய முதல் எழுத்து அல்ல முதல் ஒலி ஒரே ஒலியாக ஒரே கான்சனன்ட் சவுண்டாக ஆரம்பித்தால் அது அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கான்சனன்ட் சவுண்ட் ஓகே ஆஃப் த வேர்ட்ஸ். ஓகே, அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இங்க ஹிஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல அந்த ஹெச் சவுண்டும் ஹார்னஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஹெச் சவுண்டும் நம்ம அலிட்ரேட்டிங் வேர்டா குறிக்கலாம். ஓகே, அதான் இங்க எடுத்து எழுதியிருக்கோம், ஹிஸ் ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ அதே அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் வேற எங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, கண்டுபிடிக்க முடியுதா உங்களால? இந்த செகண்ட் லைன்ல இருக்கா? சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்ல. இப்போ தேர்ட் லைன்ல பாருங்க, the only other sounds the sweep அப்படிங்கும் பொழுது இங்க
இங்க ஓ இங்க ஓ இருக்கு, ஆனாலும் they are not saying consonant sound, only o அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க other அப்படின்னு ஆ சொல்றோம். அப்ப லெட்டரை வச்சு நீங்க என்ன செய்ய கூடாது, அலிட்ரேஷன் குறிக்க கூடாது. சோ அப்ப இங்க பாருங்க, whereas sounds sweep அப்படி ரெண்டுமே இஸ் சவுண்ட் தான் சொல்லுவோம். sound sound sweep, அப்போ இது alliterating word. Okay, so both words start with the same consonant sound is. Oh good. So alliterating words in the stanza la his, honest, அதே sounds sweep அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படி நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இன்னொரு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பயன்படுத்திருக்காங்க, இமேஜரி. இமேஜரினா என்ன அப்படின்னா, நீங்க இந்த பொய்டிக் லைன்ஸை ரீட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கற்பனை திறன், அந்த சிந்தித்து பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷுவலா அந்த படம் ஞாபகம் வந்துடும். அந்த சிச்சுவேஷன், அந்த என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். பாருங்க, ஆஃப் ஈஸி வின் அண்ட் டவுனி ஃபிளேக், அந்த தென்றல் அப்படியே வீசுது, அந்த பனிப்பொழிவு அந்த காட்டுல நடக்குது. ஸோ பனி பொழிகிறது, அந்த சீனை அப்படியே கவிஞர் நமது சிந்தனைக்கு கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு வரிகளுக்கு இமேஜரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஸோ அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்சனிஃபிகேஷன். பர்சனிஃபிகேஷன் என்ன? மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய நேரங்களில் பர்சனிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கேட்கப்படும் தேர்வுகள். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so compare or use the characteristics of human being to the inanimate object, அதாவது non living things or animals அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ விலங்குகள், மனிதன் செய்யக்கூடிய செயல்களை, மனித பண்புகளை, மனிதனுடைய குணங்களை உயிரற்ற ஒன்றிற்கோ அல்லது விலங்குகளுக்கோ பயன்படுத்தி சொல்லும் பொழுது அது பர்சனிஃபிகேஷன் சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க ரோட்ல, மழை பெய்யுது, அப்போ ஒரு துளி மழை உங்க கணத்துல பட்டுருச்சு. மழை வந்து ஒரு உயிரற்ற பொருளா கன்சிடர் பண்றோம், அது ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது. அப்ப அந்த மழை உங்க கணத்துல ஒரு சொட்டு பட்ட உடனே நீங்க ஒரு கவியரா எழுதுறீங்க, மழை மழை துளி என்னை முத்தமிட்டு சென்றது. இப்ப முத்தம் என்பது ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடியது, மனிதன் செய்யக்கூடியது. அப்போ மழை துளி முத்தமிட்டது என்பது இங்க கவிஞர், ஒரு சிறந்த கவிஞர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டேர்ம் பர்சனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போல இங்க இந்த போயம்ல இந்த ஹார்ஸ் வந்து என்ன செய்யுதான், கேக்குதான். என்ன கேக்குது, ஏன் இங்க நிக்கிறோம், இந்த புதுசா இருக்கு இந்த இடம், ஏன் திடீர்னு நீங்க நிப்பாட்டினீங்க அப்படின்னு ஒரு குதிரை கேட்குமா? வாயத்தை வந்து இல்ல, மனுஷன் கேட்பான். அப்போ மனிதனுடைய பண்புகளை, குணாதிசயங்களை ஒரு அனிமல்ஸுக்கோ மற்ற ஃப்ளவர்ஸுக்கோ இந்த உலகத்தில் கூடிய சீனரிஸ் எதுக்குனாலும் நீங்க உருவகப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது அது பர்சனிஃபிகேஷன் சொல்றோம். அப்ப பாருங்க, டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக். என்னுடைய மாஸ்டர் என்னுடைய அந்த குதிரையை ஓட்டிட்டு வராரு, ரைட் பண்ணிட்டு வராங்க, ஏன் திடீர்னு இங்க நிக்கிறாரு, எதுவும் தவறு நடந்துருச்சா அப்படின்னு குதிரை கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க. சோ அப்ப இந்த லைன் to ask if there is some mistake ஃபுல்லாவே பர்சனிஃபிகேஷன். சரிங்களா? சோ அப்ப இந்த ஸ்டான்ஸால பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய poetic devices, personification இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டான்ஸா பார்க்கலாம். The poetic devices used in the fourth stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep அப்படின்னு poetic lines கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுல ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, deep அப்படின்னு முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல the word ends with this sound p, deep. செகண்ட் லைன் பாருங்க, keep, the same sound, both words end with same sound. Then third word also ends with the same sound. மாணவர்களே நல்லா கவனிங்க, இந்த ஸ்டான்ஸால மற்ற 3 ஸ்டான்ஸா பார்த்தோம், அதுல எல்லாம் இருந்ததை விட இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன், ஈவன் தி ஃபோர்த் லைன். ஏன்னா தேர்ட் லைன் அப்படி ரிப்பீட் ஆகுறதுனால ஃபோர்த் லைன், இந்த 4 poetic லைன்ஸ்லயுமே லாஸ்ட் வேர்டு
end with same sound. ஒரே ஒலியோடு முடிகிறது. அது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்க எளிமையா எழுதலாம். deep, keep, sleep, sleep. ஆக 4 லைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ரைமிங் ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப எப்படி பிரிப்பீங்க? கடந்த 3 ஸ்டான்ஸாஸ் நம்ம குறிச்சோம் இல்லையா, அது போல தான் இதுலயும் நீங்க குறிப்பிட வேண்டும். இங்க பாருங்க, the pattern small letter a, keep the same, sleep the same a, then fourth one also a. அப்போ what is the rhyming scheme? a a a a அப்படின்னு முடியுது. yes my dear students, so நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இப்படிலாம் கொடுப்பாங்களா, இப்படி இருக்குமா இல்ல மாறுமா அப்படின்னு. so the words வந்து ஸ்டான்ஸால ஒரே மாதிரி ஒலியோடு முடிந்தால் தாராளமாக நீங்க என்ன செய்யலாம், பேட்டர்ன்ஸ் ஈஸியா குறிச்சிடலாம். நோ டவுட் அட் ஆல். எஸ். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அலிட்ரேஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பாருங்க. the woods are lovely dark and deep அப்படிங்கிறதுல இங்க dark அப்படிங்கிற வேர்டும் deep அப்படிங்கிற வேர்டும் start with the same consonant sound d. it அப்போ dark deep இதுல d d இது ரெண்டும் என்னது alliterating words அதாவது alliteration அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இமேஜரி poet பயன்படுத்துறாங்க. எந்த லைன்ல பாருங்க, first line, the very first line of the fourth stanza, the woods are lovely dark and deep அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு கற்பனையில கொண்டு வர முடியும். the woods are lovely dark and deep அப்படினாலே அந்த இமேஜினேஷன் உங்களுக்கு அந்த விஷுவலா அந்த சிச்சுவேஷன் வந்துடும். பாருங்க, woods are lovely, beautiful woods, forest, ஒரு அழகான காடு, மிகவும் அடர்த்தியான மிகப்பெரிய பசுமையான டார்க்கா இருக்கக்கூடிய அந்த காடுன்னு நீங்க இமேஜின் பண்ண முடியும். அப்போ poetic லைன்ஸ்ல இமேஜரி இந்த poet பயன்படுத்தியிருக்காங்க. the woods are lovely dark and deep. அப்ப the lovely dark and deep அப்படிங்கிறதெல்லாம் மிக அழகான இமேஜரி. இங்க பாருங்க, அனஃபோரா அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். சரிங்களா? அதாவது ரெப்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது அனஃபோரா. and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep னு the poet uses twice. two times பயன்படுத்திருக்காங்க. சோ அதை நம்ம என்ன செய்றோம், அனஃபோரான்னு சொல்றோம். the repetition of the poetic line. okay அப்படின்னு சொல்றோம் அனஃபோரா. yes my dear student friends, very clearly we have learnt the poetic devices used in this poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by one of the most famous poets, Robert Frost. I hope you all have understood it well. So practice it at home, read this poem and write all the poetic devices yourself and practice it every day. See you in another class. Thank you.